السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. أما بعد فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. رونق بخش مجلس معزز و مکرم اساتذہ علم و فن، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے چمنستان علم و عاملی جامعہ امام ابن تیمیہ کی گنجوں اور پھولوں، ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے میں تقریباً 200 سال کا عرصہ لگا۔ آزادی کی لڑائی بلا تفریق مذہب و ملت سارے لوگوں نے ایک جٹ ہو کر لڑی اور تمام قوموں نے اس میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بالآخر 1947 عیسوی کو ہمارا دیش انگریزوں کے پنجوں سے آزاد ہوا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن کر اٹھا۔ ہر قوم کی اپنی اپنی تاریخ ہے اور سبھی نے جد و جہد آزادی میں اپنا کردار نبھایا ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ مگر آج کی اس ندوہ علمیہ میں آزادی کے ان علماء کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جن کو اہل قلم نماز اہل حدیث ہونے کی وجہ سے اکثر نظر انداز کر دیا ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ بعض دفعہ باور کرایا جاتا ہے کہ علماء اہل حدیث کا آزادی ہند میں کوئی قابل ذکر قربانی ہے ہی نہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ حقائق کبھی بناوٹ کے اصول سے چھپتی ہی نہیں۔ اس لیے ایک مشہور معروف ہندو مورخ ڈاکٹر تارا چند کے مطابق بڑے صدیق میں تاریخ صرف اور صرف اہل حدیثوں کی ہے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ سامعین باوقار، تحریک آزادی ہند میں اہل حدیث علماء کا کردار عام جائزے کے مطابق دو ادوار میں منقسم ہے۔ پہلا دور شاہ عبدالعزیز کے فتوی جہاد سے شروع ہو کر تحریک شہیدین 1831 عیسوی سے ہوتے ہوئے 1857 عیسوی کے خونی معرکہ پر ختم ہوتا ہے، جبکہ دوسرا دور 1857 عیسوی کے خونی معرکہ کے بعد شیخ جمال کی متفقہ فتوی جہاد اور اس پر سید نذیر حسین محدث دہلوی اور مولانا عبدالرب دہلوی وغیرہ کی تائیدی دستخط سے شروع ہو کر 1947 عیسوی میں ہندوستان کی آزادی پر ختم ہوتا ہے۔ پہلا دور بلا شک خالص اہل حدیث دور تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جہاں تک رہی بات دوسرے دور کی تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 90 سالہ طویل مدت میں ملک کی کوئی بھی سیاسی تحریک ایسی نہیں جس میں اہل حدیث افراد نے حصہ نہ لیا ہو، بلکہ حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ اس دور کا بھی ابتدائی 10 سال پہلے دور کی طرح خالص اہل حدیث دور بھی تھا۔ لہذا بقول ڈاکٹر تارا چند، جس جماعت نے اس مہم میں 5 لاکھ افراد کی قربانی دی اور جس جماعت نے اتنے زیادہ اپنے عام و خاص سپورٹ نظر کیے اور جنہوں نے اپنے خون سے سرزمین ہند کو آزادی کے لیے لالزار کیا، کیا ان کے کردار کی تاریخ کا احاطہ چند صفحات میں ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تاہم سامعین اکرام، میں مشکل نمونہ اسخرواری کے تحت آزادی ہند میں علماء اہل حدیث کے چند نمایاں کردار کو آپ کی گوشے گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نمبر 1، سیاست کے ذریعے نمایاں کردار۔ جب غاصب انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنا لیا اور یہاں کے لوگوں پر مظالم کی پہاڑ توڑنے لگے تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قدم اٹھایا اور فرنگی سامراج کو انسانی دل سرطان قرار دے کر ان کا قلعہ تباہ کرنے کی تلقین کی۔ ابھی تحریک جاری ہی تھی کہ 1762 عیسوی میں آپ کی روح قبر سے عنصروں سے پرواز کر گئی، تو پھر انگریزی اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے تجدید و جہاد کے 2 درخشندہ آفتاب ماندار شاہ اسماعیل شریف اور
नंबर 2, सहाबत के जरिए नुमाया किरदार। तहरीक आजादी में हदीस उलमा ने अपनी ज़बान के साथ साथ कलम को भी इस्तेमाल किया और अपनी तहरीरों के जरिए अवाम को मज़ालिम के खिलाफ पकड़े होने की दावत दी। इस सिलसिले में लिखी गई किताबें रिसाला जिहाद, सिरात मुस्तकीम, तक़वियतुल ईमान और तंबीहुल गाफिलीन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इन किताबों के अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रिसालों अल हिलाल वल बलाग और अल लिसान वल सिद्क़, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कामिल व हमदल और मौलाना अबू अब्बास सनाउल्लाह सही का मुअत्ता कादियान और हफ्ज़ रुज़ाल हदीस ने भी जंग आज़ादी की तहरीक में जल्द जिहाद में तेल का काम किया। इसी तरह उलमाए अहले हदीस की शायरी से भी जंग आज़ादी में बड़ा काम लिया गया। इसका अंदाजा विंटर की स्कॉल से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जरूरत जिहाद पर अगर वह हाफियों यानी अहले हदीसों की नज़र व नसब की मुख्तसर करके भी लिखने की कोशिश की जाए तो उसके लिए एक दफ्तर चाहिए। उलमाए अहले हदीस में अल्लामा फाखिर ज़ाहिद इलाहाबादी, विलायत अली, इनायत अली और अब्दुल्लाह सादिक पूरी वगैरह ऐसे जिहाद थे जिन्होंने शेर और सुहन में तबाह आजमाई की और लोगों को जिहाद के लिए आमादा किया। अव्वल ज़िक्र के चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाएं। आँखें मोहब्बत तजल्ली वस्ल से दिलशाद है, आँखें मोहब्बत तजल्ली वस्ल से दिलशाद है, कैद में मिलकर बेखुद हर तरह आजाद है। बेड़ियाँ मुझको पहनने में जरा जिल्लत नहीं, बेड़ियाँ मुझको पहनने में जरा जिल्लत नहीं, बाप दादा का तरीका सुन्नत सज्जाद है। नंबर 3, तदरीस के जरिए नुमाया किरदार। तारीख़ हिंद शायद है जिस तरह जंग आज़ादी के सियासी और सहाबी कायदे ने आज़ादी के खातिर एक अरसा तक अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर हुर्रियत का नारा लगाया, उसी तरह उलमाए रासिखीन ने तदरीसी नहज से भी कौम मिल्लत को आज़ादी वतन की मुखारा। उन्हीं में नुमाया शख्सियतों में से शाह वलीउल्लाह मोहम्मद देलवी, शाह इस्माइल शहीद, शेखुल बिल्कुल मियां नज़ीर हुसैन मोहम्मद देलवी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटावी, हाफिज़ अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह और मौलाना सनाउल्लाह सही के अस्माए किराम की खुसूसियत का हामिल है। इन लोगों ने ऐसे ऐसे मुजाहिदों और सरफरोशी की टोली तैयार की कि आने खैरुल क़ुरान को छोड़कर चश्मे फलक में इस किस्म के पाकबाज जांफरोशों की जमात आज तक न देखी। नंबर 4, मुख्तलिफ कमेटियों और तहरीकों में हिस्सेदारी के जरिए नुमाया किरदार। तहरीक आज़ादी के आखिरी दौर में अंग्रेजी इस्तेमाल से मुबर्दाश बनाने और उनको इख्तिदार से बरतरफ करने के लिए कुछ कमेटियों की तश्कील अमल में आई। हर कमेटी में अहले हदीस उलमा शामिल रहे। उनमें से कुछ कमेटियों के बानी अहले हदीस उलमा ही थे, जिनमें से काबिल ज़िक्र ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया खिलाफत, जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मजलिस अहबार, जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक रेशमी कमाल वगैरह हैं। हाज़िरीन मजलिस, किस्सा मुख्तसर ये है कि उलमाए किराम का किरदार जंग आज़ादी में मिसाली रहा है। बिलाशुबा अहले हदीस इसमें अव्वल ताख़िर पेश रहे हैं। जब वहाबी और फरक के इस्तेमाल के खिलाफ जिहाद शुरू किया तो मुजाहिदीन के कमांडर एक अहले हदीस मौलाना शाह इस्माइल शहीद थे और जब आज़ादी के आखिरी मरहले में इंतकाली इख्तिबारात की मुज़ाकरात शुरू हुए तो भी मुल्क के सरफराज शाह आज़ादी की क़ियादत एक अहले हदीस यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हाथ में थी। अगर मुस्लिम लीग की बेबसीरत क़ियादत आज़माना होती और उस पर खां बहादुरों, नवाबजारों, सरदारों, वज़ीरों और जागीरदारों को तसल्लुत न होता तो ये बात बाइस हैरत न थी कि मुल्क का सबसे पहला वज़ीर आज़म भी यदि अहले हदीस कायद होते। ये थे हमारे असलाफ सूरत मनो खुर्शीद, ये थे हमारे असलाफ सूरत मनो खुर्शीद। जब तुझसे हो सके उनका जवाब पैदा कर सामने बात उनकी। ये हमारे असलाफ हैं जिनके खून का कतरा इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी और आबियारी और हिफाजत में लगा हुआ है। बल्कि किसी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में किसी पत्थर को उठाया जाए उसके नीचे किसी का खून होगा तो सबसे ज्यादा अहले हदीस का खून होगा, दूसरे किसी का नहीं। अपनी बात को शेर पर खत्म करता हूँ कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर भी गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर भी गुलाब। मैंने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तू हमें अपने वतन से मोहब्बत करने की तौफीक दे और तारीख का गैर जानिबदाराना मुताला करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।